आओ आप वचन शुरू करते हैं। तो अज का वचन यही आ कि साडे नाल चीटिंग क्यों हो रही है, साडे नाल धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि असी धोखा दे रहे हैं। हुण जे मैं कहां भी किन्ने जने आ जिहड़े धोखा दिंदे आ, किन्ने हथ खड़े होऊगे? एक भी नहीं। पर जदों आपां वचन सुनना आ फिर देखियो अंदरों कल्ले कल्ले दा हथ खड़ा हो जाना है, क्योंकि सच यही आ आपां धोखा दिन्ने आ। सब तो फस्ट अपने आप नूं, सैकेंडली दूजिआं नूं। सो आओ आपां वचन दे विच देखदे हां। बुक ऑफ साम जबूरां दी किताब चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 3 to 5। जबूरां दी पुस्तक उसका 24 नंबर अध्याय और उसकी 3 तो 5 नंबर पंक्ति तक आपां देखदे हां। यहोवा दे पहाड़ उत्ते कौन चढ़ेगा अते उस दे पवित्र अस्थान विच कौन खड़ा होवेगा? ओ जिस दे हथ पाक अते मन पवित्र है अते जिस ने अपना जी फरेब वल नहीं लाया अते छलण लई सौ नहीं खाधी। उसनूं यहोवा वल्लों बरकत अते अपने मुक्तिदाते परमेश्वर कोलों धर्म मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सो वचन दे विच बाणी सानू सवाल करदी आ, परमेश्वर जी का वचन ही सानू सवाल करदा आ। कहंदा यहोवा दे पहाड़ उत्ते कौन चढ़ेगा, परमेश्वर जी की प्रेजेंस विच कौन पहुंचूगा? तुसी को असीं पहुंचे ही हाँ। सो हो सकता तुहाडे चों बहुत सारे गैर हाजिर होण। देखो चर्च विच पहुंचना ये कोई बिग डील नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। परमेश्वर जी की हजूरी विच पहुंचना इज़ अ बिग डील। यह एक वड्डी चुनौती है, एक वड्डा काम है। और बहुत सारे इत्थे होणगे जिन्हां ने कदी उहदी प्रेजेंस नूं फील नहीं किया अज तक। वो नहीं जानते कि उहदी जदों प्रेजेंस हुंदी आ की हुंदा आ। बहुत सारे आ जिन्हां ने उहदी प्रेजेंस नूं फील किया, उहदी हजूरी नूं फील किया आ, पर बहुत सारे जिन्हां ने कदी भी नहीं किया। क्यों? की कारण की है उहदा? क्योंकि वो अजे उहदी हजूरी च नहीं पहुंचे। ताही तो महसूस करनगे जदों पहुंचणगे। वो ठंडक, उहदे नेड़े होण दा एहसास होना, शांति दे नाल भर जाना, कोई भी आर्टिफिशियल सुगंध तो बिना ही एक नैचुरल सुगंध का घेरा बन जाना, और एक वंडरफुल एहसास होना, एक हल्कापन हो जाना, सारे बोझ का चलिया जाना। तुहानूं इदां लगना जिद्दां तुसी किसी बजुर्ग की गोद विच बैठे हैं, तो ऐन तुसी सारा स्ट्रैस तुहाडा चलिया गया, सारी एंगजाइटी चलेगी, सारी चिंता, सारा बोझ, सारी घबराहट चलेगी। वह परमेश्वर की प्रेजेंस, जदों तुसी परमेश्वर की प्रेजेंस च हुंदे आ इदां दी फीलिंग हुंदी है। भावें रौला पैण दिया, तुहानूं कुछ नहीं सुनन दिया, तुहानूं लगदा बस मैं कल्ला आ, सिर्फ मैं कल्ला आ। तुहानूं लगदा नहीं मेरे पिछे कुर्सी आ, अगे मेज आ, कित्थे आ मैं। तुहाडा नच्चण नूं जी कर रहा, तुसी नच रहे आ करके तुसी तां उहदे लई नच रहे आ, उहदी हजूरी च आ। गाउण नूं जी करदा, तुसी गा रहे आ करके तुसी उहदी प्रेजेंस दे विच आ। जदों तुसी नहीं कर पाउंदे, मीन तुसी उहदी प्रेजेंस विच नहीं आ, उदों तुहानूं लगदा मैं लोकां दे विच आ, मैनूं कोई देखदा आ, मैनूं कोई स्टेज तो देख रहा, मैनूं कोई पिछों देख रहा, मैनूं कोई खब्बियों सज्जियों अग्गियों पिछों देख रहा आ। उदों तुसी कित्थे हाज़र आ? एक इमारत दे विच, एक लोकां दे विच। पर जदों तुसी परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच हुंदे आ, तुहानूं पता नहीं तुहाडे बोझ कित्थे गए, की कहना सीगा परमेश्वर नूं भुल गया, करके उहदी प्रेजेंस च रिलीफ इन्ना आ, आनंद इन्ना आ, इन्ना ज़्यादा आराम आ उहदी प्रेजेंस विच कि तुसी डिलीवर हो जन्ने आ। जिद्दां ही उहदी प्रेजेंस होनी आ, सब बर्डन जांदे रहने आ,
सब पीड़ा खत्म हो जानियां है, सारी चिंता जाती रहनी है, तुसी खिड़े होए एन फुੱਲ दी न्याई हो जाना है। उदों तुसी फील करना कि मैं प्रेजेंस विच। जे हाले तक इदां नहीं होया फिर कोशिश करो उहदी प्रेजेंस विच जाण नूं। बहुत जरूरी आ। जे आपां इन्ने एफर्ट लाउण दे बाद विच भी परमेश्वर जी दी प्रेजेंस ही ना फील कर सके फिर अपना की फायदा होया इन्नियां सारियां चीज़ां नूं छड्डण दा। आपां मूर्ति पूजा भी छड्डी, आपां चढ़ावे भी छड्डे आ, आपां दुनियादारी दे काम भी छड्डे आ, और वो सब चीज़ां छड्डण दे बावजूद भी जे सानूं ये एहसास ही ना हो सकिया कि असीं उहदी प्रेजेंस नूं कदी फील कीता, कदी असीं उहदी हजूरी दे विच पहुंचे आ, तो फिर तो कोई आनंद वाली गल नहीं हुई, फिर तो कोई मज़े वाली गल नहीं हुई। पर सानू बहुत जरूरी आ कि जेड़े परमेश्वर की असीं इन्नी महिमा करते हैं, इन्ना गुणगान करते हैं, जिहदे लई असीं जिन्नू देखण नूं, जिन्नू फील करन नूं असीं एफर्ट ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, असीं उहनूं फील कर सकीए, उहदी हजूरी नूं फील कर सकीए। हालेलुया। और हुण वचन ही दसदा आ कि उहदी हजूरी नूं कौन महसूस कर सकदे, कौन पहुंच सकदे उहदी हजूरी दे विच। कहंदा ओ ਜਿਹਦੇ हथ पाक अते मन पवित्र है अते जिसने अपना जी फरेब वल नहीं लाया। कहंदा ਜਿਹਦੇ हथ पाक आ अते मन पवित्र आ, ਜਿਹਦੇ मन विच कोई पाप नहीं आ, ਜਿਹਦੇ हथ बदी करन दे लई काले नहीं रहिंदे, बुरे काम करन दे लई काले नहीं रहिंदे, रिश्वत नहीं लैंदे, धक्का नहीं करदे, पर मदद दे लई काले रहिंदे आ, डिगे होए नूं चुक्कण दे लई काले रहिंदे आ, खड़े नूं धक्का मारन दे लई नहीं। हालेलुया। सो जेदा मन पवित्र आ, जेदे मन दे अंदर बदी नहीं आ, मन दे अंदर बुरा ख्याल नहीं आ, मन दे अंदर पाप नहीं आ, जिसने अपना जी फरेब वल नहीं लाया, जिन्हें अपना मन धोखा करन वल नहीं लाया, फरेब वाल नहीं लाया कि इन्हें मेरे नाल इदां कीता मैं भी इहदे नाल इदां ही करना है, इन्हें सानू आ दिता सी असीं भी आ ही देना है, इन्हें सानू नहीं सी दस्सिया असीं इहनूं नहीं दसना। मतलब अपने मन दे अंदर किसे लई बुराई जिहदे मन दे विच हैगी वो परमेश्वर दी हजूरी विच नहीं जा सकदा। पर कौन जा सकदा? जिहदे हथ भी पवित्र आ, जिहदा मन भी पवित्र आ, और वह बुरियां सोचा नहीं सोचता, ये नहीं सोचता मैं किद्दां ज़्यादा धन कमा लवां, मैं गवांढी की जमीन ते किद्दां कब्जा कर लवां, मैं वो तुरे जांदे दी चेनी किद्दां ला लवां, वो भैन दी वाली किद्दां ला लवां, किसे दी धी भैन वल नूं गंदी नज़र नाल देखना। सो जिहदे मन च इदां दियां गंदगी वालियां चीज़ां नहीं आ, वो परमेश्वर की हजूरी दे विच पहुंच सकदा है। हालेलुया। अते छलण लई सौ नहीं खाधी, जिहड़ा किसे नूं धोखा देण दी कोशिश नहीं करदा, जिन्हें ये नहीं अपने मन च पक्का कीता बई कोई गल नहीं इनू मैं धोखा देना है, इनू मैं चीट करना है, भाव लारे लाई जाने जां होर किसे तरीके दे नाल चीट करना। सो जिहड़ा इदां नहीं करदा, जिहड़ा धोखा नहीं दिंदा, छलदा नहीं आ, वो परमेश्वर की हजूरी विच पहुंचेगा। उसनूं यहोवा वल्लों बरकत अते अपने मुक्तिदाते परमेश्वर कोलों धर्म मिलेगा। जिहदा मन साफ आ, हथ साफ आ, नीत साफ आ, उन्होंने परमेश्वर दे कोलों बरकत मिलूगी अते परमेश्वर दा धर्म प्राप्त होऊगा। हालेलुया। सो हुण तुसी देखना है बई तुहाडी जिंदगी दे विच कुछ इहो जिहा ते नहीं आ, किते साडे हथ गंदे ते नहीं आ, पाप वाले ते नहीं आ, किते असी किसे नाल धोखाधड़ी ते नहीं करदे, किते असी किसे नजायज़ जमीन दे उत्ते कब्जा करन दा मन ते नहीं बनाउंदे, किते अपनी पत्नी जो अपने पति नूं छड्ड के किसे होर वल ते नहीं देखदे, जां कई होर तरह दीयां गलत चीज़ां हो सकदियां आ। धोखा करना, तुहाडे न्याणे नूं मैं कनेडा नूं भेज दूंगा, दे दिओ 20-25 लाख रुपईया, फिर उन्होंने मैक्सीको च फसा देना, जां होर किते किधरे भी तुसी उन्हां चीज़ां नूं तुसी इंटैलीजेंट आ, तुसी अंडरस्टैंड करदे आ, तां किते इदां ते नहीं असी करदे तुहाडे न्याणे दा ब्याह असी जी बहुत वड्डी जमीन वाले नाल करन लगे आ ते उत्थे कुछ होए ना, उन्हां नूं उदां ही कोट पैंट पा के तुहाडे सामने लिया के खड़े कर दिता होवे,
ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਸ 3 ਲੀਕਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਰਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਹਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਦਾਜਵਰੀ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਨਾ? ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਆ। ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਸੀਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਸ ਤੋਤਾ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਧੋਖੇ ਤੋਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰਤੀਆ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਨਾ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਮਾਮੀ ਫੁੱਫੀ ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੜ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਡੇ, 5 ਵੱਜਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਤੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਰੱਬ ਨਾਲ? ਖੁਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਊਡੀ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਰਮਾਈ ਬਖਸ਼, ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ? ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਭੇਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭੇਡਾਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ? ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ? ਸੇਮ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਵਾਹਿਆ ਆ ਖੇਤ, ਸੋਹਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਛੋਲੇ ਉੱਗਣ, ਛੋਲੇ ਉੱਗਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਛੋਲੇ ਉੱਗਣ। ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਮਰਥ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ? ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਕੀ ਆ? ਚੀਟਿੰਗ, ਧੋਖਾ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਫਟਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹ ਤੋਂ? ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਛੋਲੇ ਉੱਗਣ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
ਬਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧੋਖੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੋਂਗੇ ਇਹ ਓਨਾ ਵਧਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਘੱਟਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਲੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਵਧੂਗੀ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਆ। ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਆਇਧੀਸ਼, ਜੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2-4 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। 2-4 ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਬੜ ਖੋਲਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਰਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਗਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਸੂਟ। ਆਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜੀ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ? ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਏਦਾਂ? ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜੂਠਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਜੀ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਇਹ। ਹੰਗਾਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਲਟੀ 'ਚ, ਝੱਗ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਖਰਾਬ। ਤੇ ਉਪੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਖਰੇ ਦੀ। ਬੀਜਣਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਆਸ ਖੱਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗਣੀਆਂ। ਬੀਜਣਾ ਕੱਚ ਤੇ ਉੱਗਣ ਹੀਰੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ, ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 8। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ,
ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਐਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਠੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਡਰੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾਈਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੜੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜੀ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗॉड ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਬਾੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਸਕੂਲੋਂ ਪੈਨਸਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਟੋਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ 4 ਧਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 2 ਘੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬਦੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਬਦਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਜੋੜੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਪ ਜੋੜੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਦੀ ਜੋੜੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਬਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਰਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਸ ਬਿਊਟੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਲ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਡਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਸਣ ਡੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਹਾਸਾ। ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਝੂਠ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੋਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੋਖੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਫਟ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਕਾਲੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਹਦੇ? ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ, ਸੱਜਦੀ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਬਸ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਦੇ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੂ, ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਆ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 2 ਲਾਈਕ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ 5 ਲਾਈਕ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਆ ਗਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲਾਈਕਸ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਟਕ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨੱਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਵਾਓ। ਕਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ 100 ਲਾਈਕਸ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। ਕਦੀ ਕਦੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 5000 ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੋ, ਛੇਤੀ ਦਿਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਢਿੱਡ ਦੁਖੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਊਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਨਿਆਣੇ ਪਾਸਾ ਥੱਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ US 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, US ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰੱਬ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।